جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم انسانوں کو کیا اچھائی سکھاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم ساری دنیا میں ہر انسان کو کیا اچھائی سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے اندر ایشور نے اپنی رچنا کو رچا ہے، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ رچنا ہے، یہ رچنا ہر انسان کے اندر رچی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رچنا نہیں ہے۔ بھائی یہ ثبوت ہے کہ سب کا مالک ایک ہے۔ اب اس کی یہ رچنا بیکار نہیں ہے۔ جس نے اس رچنا کو بیکار سمجھ کر اور کوئی اور دھارمک راستہ اپنایا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہ ہے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی جینے کے دو ہی طریقے بنائے ہیں اس مالک نے، اس ایشور نے، اس اللہ نے۔ وہ مالک سب کا ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ تو اس کی رچنا ہے، دو راستے بنائے ہیں اس نے، ایماندار بن یا بے ایمان بن، سچا بن یا جھوٹا بن، اچھا بن یا برا بن۔ لیکن پوری طرح جھوٹ سے بچ کر اور پوری طرح سچ پر چل کر ہی انسان ایماندار بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، تو یہ رچنا بیکار نہیں ہے۔ سب سے سچا اور اچھا انسان وہ ہے جو یہ دنیا ساری جھوٹ ہے، اس دنیا کی محبت دل سے نکالے اور اپنی اوقات کو پہچانے کہ میں پیشاب سے پیدا ہوں، اپنے گھمنڈ کو مٹائے اور اللہ کی محبت کو پالے۔ یہ سب سے سچا انسان ہے دنیا میں، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی محبت کو پا لینا، یہی ایمان ہے۔ اب اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے؟ اسلام دھرم سکھاتا ہے اچھائی، بھلائی، پوری طرح جھوٹ سے بچو، سچ پہ چلو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کے حکم پہ چلو۔ اللہ کا ہر حکم کیا ہے؟ اللہ کا ہر حکم ہے کہ تو اس دھرتی پر ایک ذرہ برابر بھی فساد نہ پھیلا، انسان بن جا، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ برے کے ساتھ برا بننا یہ کون سی سمجھداری ہے؟ جو تمہیں پوچھتا نہ ہو تم اسے پوچھو، جو تمہیں دیتا نہ ہو اسے دو، جو تمہیں بددعا دیتا ہو تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرتا ہو تم اس کی تعریف کرو، جو تم پر جرم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دو۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ کرو، پھر دیکھو کہ اس آسمان والے کا چھپا ہوا سسٹم تمہارے ساتھ جو ہے، اس کی رحمت تمہارے ساتھ کیسے چلتی ہے۔ پھر تو میرے بھائیو، اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اچھائی برائی آپ دیکھیں انسان کے اندر پروست ہے، یہ رچنا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر قرآن میں اور نبی کے فرمان میں آپ دیکھیں گے حرام حلال، حرام حلال۔ حرام سے بچو، یعنی حرام مطلب برائی، حرام سے بچو، برائی سے بچو، اور حلال اچھائی پر چلو۔ اب یہ اللہ کے حکم ہیں، ان کو سمجھو کہ کیسے صحیح ہیں اور کیسے غلط ہیں۔ سمجھنا ہے نا، بن دیکھے اللہ کی مرضی کو سمجھنا، اسی لیے ہمیں جیون ملا ہے۔ جس پرکار اسلام دھرم میں حرام حلال بتائے گئے ہیں کہ برائی سے بچو، اچھائی پر چلو، جو آدیش دیے گئے ہیں، جو سرکشت ہیں پوری طرح سے، آپ اس پرکار سے کسی اور دھرم میں نہیں دیکھ پائیں گے حرام حلال ہیں۔ تو پوری طرح انسان کو برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا طریقہ اسلام دھرم کے اندر ہے۔ اسلام دھرم کے اندر ہی طریقہ ہے یہ جو ہم ایشور کو پا سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنی بھی کتابیں پہلے آئی، جتنے بھی نبی پہلے آئے، ان سب کتابوں میں میرے بھائیوں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ وہ پوتر شدھ کتاب نہیں ہیں، ان میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے۔ اس لیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان چاہے کہ میں اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے پال رہا ہے، میں اس کو پاؤں، اس کو حاصل کروں، اس کی محبت کو حاصل کروں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے دوارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا پورا معاشرہ جو ہے برائی پر ہے، برائی پر ہے سماج۔ دنیا میں زیادہ تر جھوٹ اور برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے جو انسان غور کرے گا، سمجھے گا کہ ایشوری رچنا میرے اندر بیکار نہیں ہے،
पूरी दुनिया बुराई पर चले मगर मैं सच्चाई पर चलूँगा। पूरी दुनिया हराम पर चले मैं हलाल पर चलूँगा। पूरी दुनिया झूठ पर चले मगर मैं सच पर चलूँगा। पूरी दुनिया जुल्म करे मगर मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। पूरी दुनिया फसाद फैलाए मैं अल्लाह की धरती पर फसाद नहीं फैलाऊँगा। जो इंसान पहाड़ की तरह जम जाएगा और समझेगा कि हाँ यही सच्चा धर्म है, सच्चाई पर चलना है, पूरी तरह सच्चाई पर चलना, पूरी तरह बुराई से बचना, सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करना, वही इंसान अल्लाह की मोहब्बत को पाएगा, वही ईमान को पाएगा। और जो अच्छाई बुराई की मिलावट करके जीवन जिएगा वो कभी भी अल्लाह को नहीं पा सकता। बुराई एक गंदगी है और सच्चाई अच्छाई एक पवित्रता है। जो पवित्रता अपनाएगा, बुराई की गंदगी से अपनी आत्मा अपनी रूह को पवित्र करेगा, पाक करेगा, वही अल्लाह की मोहब्बत को पाएगा। क्योंकि अल्लाह पवित्र है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि हम उससे मोहब्बत करें। अल्लाह ही सिर्फ मोहब्बत करने के लायक है, अल्लाह ही सिर्फ कदर करने के लायक है, अल्लाह ही सिर्फ अजमत करने के लायक है। सब कुछ उसी का है और उसी ने हमें दिया है, उसी ने हमें पैदा किया है। तो हर चीज़ का हकदार मेरे भाइयों वही है। वो सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है। उसने इस ज़िंदगी में हमारा इम्तिहान लिया है कि कौन मेरी कदर करता है, सब कुछ मैंने दिया है, कौन मेरी कदर करता है। जो मेरी कदर करके हाँ मुझे राज़ी करके दुनिया से आएगा वो स्वर्ग में जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा, मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। और कौन दुनिया बटोरता हुआ अल्लाह को नाराज़ करके मर के जाएगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के जाएगा, मेरे भाइयों फसाद फैला के जाएगा। जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलेगा वो फसाद ही फैलाएगा और फिर वो मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। तो ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, अल्लाह ने परीक्षा ली है, वो छांट रहा है अपनी कदर करने वाले को और नाकदरे को। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बिन देखे अपनी पहचान के लिए बनाई है। हमें इसीलिए पैदा किया है कि हम बिन देखे इस कायनात में उस मालिक को पहचानें। कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये पसंद है कि बिन देखे हम उसकी पहचान करें, बिन देखे हम उससे डरें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचें और सच पर चलें। बिन देखे हम उससे डरें और अच्छे इंसान बने हैं। हाँ, तो भाई अल्लाह ताला सबको जीवन का समय और रिज़्क़ और हर इंसान के अंदर रचना को रच कर भेजता है कि जाओ दुनिया में ईमानदार बन के आओ, यानी इंसान की रूह को, इंसान की आत्मा को भेजता है। और शरीर जो है मिट्टी का पैदा करके दुनिया में इम्तिहान लेता है, कर्म कराता है कि जाओ दुनिया में ईमानदार बन के आओ। तो अब फिर रूह को भेजता है, रूह का इम्तिहान है असल में। फिर मौत पे रूह को निकाल लेता है, फिर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर फिर वैसा ही बदला देगा मौत के बाद। ज़िंदगी जीने के दो तरीके बनाए हैं, ईमानदार बन या बेईमान बन। ईमानदारों के लिए जन्नत बना के रखी है और बेईमानों के लिए जहन्नुम बना के रखी है। लेकिन मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया में ज़्यादातर इस दुनिया का ही बन के रह गया, मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अल्लाह ने आँखें दी, आँखों से सच को नहीं देखता कि आज मर के ये जा रहा है, आज इसकी मैयत जारी है, इसकी अर्थी जारी है, कल को मेरा भी नंबर है। इस कायनात में सच पर गौर नहीं करता। इस दुनिया के लोग बन के इस दुनिया के लोग बन गए और इस दुनिया को ही सब कुछ समझकर इस धरती पर जुल्म जास्ती करने पर लगे पड़े हैं। उसका हक मार, उस पर जुल्म कर, उस पर जुल्म कर, फसाद फैला। इस दुनिया में ज़्यादातर जालिम भरे पड़े हैं। कोई छोटा जालिम है, कोई बड़ा जालिम है, कोई नरक में जहन्नुम में तेज़ी से भाग रहा है, कोई धीरे धीरे जा रहा है। तो मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे बड़ा अंधा वो है जो दूसरे की मौत को देखकर खुद सबक हासिल नहीं करता कि आज मरकर दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, कल को मुझे भी दुनिया छोड़नी है हमेशा के लिए। आज ये मर के जा रहा है, आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर है। तो लिहाजा मैं गौर करूं मुझे जीवन किसने दिया है, क्यों दिया है, मुझसे चाहता क्या है। ये सोचने और समझने को इंसान तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया ख्यालों की है। इंसान जहाँ कदम रखता है पहले ख्याल आता है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत का भी ख्याल आता है। हाँ, मगर ये बदबख्त इंसान उस ख्याल को नज़रअंदाज करके कि मुझे भी मरना है, उस ख्याल को नज़रअंदाज करके दुनिया परस्ती में लग जाता है। बेईमान अल्लाह की तरफ गौर ही नहीं करता। तो मेरे भाइयों, सच्चाई पर गौर करें। इस्लाम धर्म ही सच्चा है, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है।
جو انسان اپنے جیون کا صحیح مقصد پانا چاہتا ہے وہ اسلام کو سمجھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جہاں پر بھی جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو, ایشور کی کرپا ہو, دیا ہو.